बिहार की संगत अपने तो थोड़ी जी वक्री तरह याद करती है महाराज ने। जिमें आप 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह बचन बोलते भी हाँ तो अरदास भी करते हैं, उस तरह बिहार है जोड़ा वो गुरु तेग बहादुर साहब जी को अपना पिता मानता है। वो कहते ने हमारे पिता तो गुरु तेग बहादुर साहब जी हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी तो हमारे बड़े भाई हैं। बिहार में हुए ना पैदा, पंजाब में पैदा होता है तो पंजाबी है, बिहार में पैदा होगा तो बिहारी है। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे बड़े भाई, हमारे पिता, जिन्होंने हमारी इज्जत रखी, हमारा धर्म रखा, वो गुरु तेग बहादुर साहब। वड्डियां दे जंदरे वड्डियां दियां चाबियां नाल ही खुलदे ने। इस करके 10वें पातशाह दी गल्लां तां करांगे ही, थोड़ा जिहा समा जिहड़ा मिलिया, लेकिन कुछ हिसाब किताब बतौर मंगलाचरण मैं तुहाडे वास्ते थोड़ियां जी टूकां चुन के लिआया। सब तो पहलों जफरनामे का जिक्र करांगा। विद्यार्थियों, मैं ईरान का विजिटिंग प्रोफैसर हाँ। साल विच जदों मर्जी 3 महीने यूनिवर्सिटी विच जावां, उन्हां दी मेज़बानी, उन्हां दे अध्यापक मेरे मददगार ते विद्यार्थी हिंदुस्तानी धर्मां बारे, गुरमत बारे जानन दे इच्छुक। पहली बार जदों गया, विद्यार्थी अते अध्यापक इसे तरह बैठे सन जिवें तुसीं अज सुशोभित हो। मुसलमानां 'च ये रिवाज है कि गलबात या कोई भी चंगा काम शुरू करन तो पहलों बिस्मिल्ला पढ़ते हैं। मैं बिस्मिल्ला नूं रट्टा ला के भी गया खूब, पर किते गलत उच्चारण ना होए, बिस्मिल्ला लिख के भी अपने सामने रखिया। जदों मैनूं मौका दिता गया तो मैं बिस्मिल्ला पढ़िया। एक विद्यार्थी उठ के आखन लगा, जी ये तो साडा बिस्मिल्ला है। बिस्मिल्ला की हुंदा? शुरू करदा हाँ रब सच्चे दे नाम नाल। कहंदे जी ये तो साडा बिस्मिल्ला, ये तो असीं हर रोज़ पढ़ते हैं, दिन च कई बार। तुसीं अपना बिस्मिल्ला पढ़ो अते सानूं उसदे अर्थ दसो। मन च मैं सोचा कि फतेह बुलावांगा, फिर वह अंग्रेज़ी अनुवाद करांगा, फिर अंग्रेज़ी जानने वाले फारसी च अनुवाद करनगे, क्योंकि सारी संगत फारसी जानने वालियां दी है। मेरे मन च आया कि 10 गुरु साहबान दा उचारिया हरेक वाक मेरे लिए बिस्मिल्ला है। जफरनामा मैनूं याद है, जफरनामे का पहला शेर सुना दिता। पहला शेर की है? कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रिहाकुन रहीम। ये बिस्मिल्ला सुन के सारी मजलिस खड़ी हो गई। कहने लगे इन्ना सोहना बिस्मिल्ला असीं कदी नहीं सुनिया। ना अर्थ करन दी लोड़, फारसी जुबान, फारसी जानने वाली संगत, मदर टंग उन्हां दी, 5 बार ये बिस्मिल्ला गा के पढ़िया गया। कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रिहाकुन रहीम। इज्जत हुई। मन च आया कि मैं तो कुछ भी नहीं किया सी। बाणी 10वें पातशाह दी मैं सिर्फ जुबानी याद की ते ईरान च आके सुना दी, इज्जत मेरी बनी। तो ये तो नतीजा की निकलिया? वडेरियां दी निक्की जी निशानी भी जे साडे कोल होवे, संसार च बेअंत इज्जतां मिलदियां। दूसरी गल जिहड़ी मैं मुनासिब समझदा विद्यार्थियों नाल सांझी करनी, वो ये कि साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी का सुभाਅ देखो किहो जिहा सी। जफरनामा लिखिया। जफरनामा बादशाह नूं लिखिया है खत है ना। तुसी संसार का कोई खत लिखिया है बादशाह वल भेजिया है, पढ़ो, उहदे च बादशाह की भरपूर उस्तत शुरू च कीती हुंदी है। संसार च इक्को एक खत है जिहदे च बादशाह की उस्तत नहीं की गई, अकाल पुरख की उस्तत है आरंभ च। ते बादशाह बाबत की लिखिया? सत्कार होना चाहिए। लैंगुएज अदब वाली है पूरी, लेकिन मैसेज है जिहड़ा वो एक पैगंबर का बादशाह नूं दिता है मैसेज है। एक शेर सुनावांगा केवल। औरंगजेब शहनशाह आलमीन के दाराए दौरस्त दूरस्त दीन। औरंगजेब शहनशाह आलमीन। औरंगजेब तू संसार का बादशाह है, आलमीन। दाराए दौरस्त, तू इस जमाने का दारा है। दारा डेरियस ईरान का पावरफुल बादशाह जिन्हें सिकंदर नाल टक्कर लई सी। औरंगजेब तू इस जमाने का ताकतवर बादशाह है, दारा है तू इस दौर का, दूरस्त दीन, पर धर्म तो तू परे है, धर्म का तेनों पता नहीं।
यानी वो शख्स जिहड़ा सारी उम्र ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਘਟ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਤੁਰ ਪਏ ਵਾਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਭਾਈ ਜੇਤ ਰਾਮ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਤ ਰਾਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਤ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਖਣ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਦੱਖਣ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੱਖਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੱਖਣ 'ਚ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ, 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਕ। ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ। ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਟਲਸ ਮੈਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਟਲਸ ਮੈਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਐਟਲਸ ਮੈਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰੂਟ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦਾ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਵਾਸ, ਹੌਸਲਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਂ ਹਰਾ ਸੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਟਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਅਰਬੀ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋਈ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1699 ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨ। ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਗੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹ ਨੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ। ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜਿੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਧਿਆਪਕੋ, ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਕੰਵਰ ਅਮਰਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਰਾਮਾ ਤੇ ਤਲੋਕਾ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ, ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ, ਊਠਾਂ ਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹੇ, ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਮਰਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਰਿਆਸਤ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਚਾਲ ਚਲੋ ਚਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਸ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਲਵੰਡੀਓਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ, ਸਾਲ ਬੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਬਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀਓਂ ਚੱਲਿਆਂ? ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ। ਚੈਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਮੁਨਾਜਾ ਤੇ ਬਾਮਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਈਰਾਨ 'ਚ ਜੇ ਕੁਛ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਈਰਾਨ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਮੁਨਾਜਾ ਤੇ ਬਾਮਦਾਦੀ। ਮੁਨਾਜਾ ਤੇ ਬਾਮਦਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹ। ਮੁਨਾਜਾ ਤੇ ਬਾਮਦਾਦੀ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦਿਨ 'ਚ? ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਦਿਨ 'ਚ 5-5 ਵਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਵਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਨੀਮ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕੋ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।